हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिला आज आम गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करुचे जोटा कि फोर्थ सेमिस्टर जो कोर 9 रे तुम लगी पिले यूनिट 3 रे वैदिक ग्रामर। से वैदिक ग्रामर रो जितेटी आमर सूत्र अच्छे से सूत्र गोटे गोटे को लेकिन आम आलोचना करवा। तो पिले पिला मन रे प्रायतः प्रश्न आसी पारे जे आम तो गोटे ग्रामर पढ़ुचे पुणी वैदिक ग्रामर कौन पढ़ा। तो पिले वैदिक ग्रामर और जो लौकिक ग्रामर रहा ये दुई जन मध्य किसी पार्थक्य देखा जाता है पिले। तो पाणिनि ता पूर्वर आमर कौन थी ना वैदिक ग्रामर ही प्रचलन थी संस्कृत साहित्य संस्कृत। तो से वैदिक ग्रामर बा वेद जो ग्रामर लिखाई वैदिक ग्रामर बोली कहुई। तो से वैदिक ग्रामर परे जिते बेले पाणिनि आसचंती से पाणिनि कौन कर ना से व्याकरण को परिमार्जित कर से गोटे अष्टाध्यायी ग्रंथ रे से सूत्र गुड़ी को यथाक्रम से स्थापित कर जो लौकिक परंपरा स्टार्ट होता लौकिक साहित्य लौकिक व्याकरण। तो वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण मध्य पार्थक्य यहाँ जे वैदिक व्याकरण जोटा रहा से जो लौकिक व्याकरण प्राचीन रूप पिले जोटा कि आमको क्लिष्ट लगे से कौन ना 10टी लकार प्रयोग कर पिले लट लोट लोट आदि केतोटी ना 10टा लकार प्रयोग से देखा जाए कि आमर जो लौकिक साहित्य से आम प्रायतः 5टी लकार प्रयोग करुचे। तो प्रायतः वेद रे लोट लकार प्रयोग देखा मिले आउे कौन ना लुट लकार लंग लकार एपरी भाव जो केतोटी लकार रहा जोटा कि 5टा जो छाड़ी देछि आम जोटा कि प्रायतः प्रयोग हो ना से वैदिक प्रयोग देखा मिले। ता छड़ा जो वैदिक आ लौकिक साहित्य आ गोटे पार्थक्य यहाँ से शब्द रूपर अलग प्रयोग होता है जमी से जघास जघान देवास एपरी भाव में जो शब्द गुड़िकर प्रयोग से देखा मिले जोटा कि लौकिक प्रायतः तार प्रयोग कम होता है। ता छड़ा वैदिक आ लौकिक व्याकरण गोटे मुख्य पार्थक्य रहा से आम 3 प्रकार स्वर उच्चारण रही है जैसे उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो से माने से उच्चारण भेद थाए से वैदिक साहित्य उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद किंतु से उदात्त अनुदात्त और स्वरित जोटा रहा से स्वर प्रकारटा वैदिक आम लौकिक साहित्य टे कम तार प्रयोगटा बर्तमान कम हो पारे प्रायतः। तो से भितर आम जो वैदिक व्याकरण प्रकरण जोड़ा स्टार्ट करवा से भितर प्रथम सूत्र हूँ छंदसी परिअपि। तो से छंदसी परिअपि सूत्र कौन आम देखा चला देख बिले। तो सूत्र हूँ गोटे छंदसी परिअपि यहाँ तुम प्रथम सूत्र जोटा आम सिलेबस लगी पढ़ार अच्छी सूत्र हूँ छंदसी परिअपि। तो ये छंदसी परिअपि सूत्र नंबर सूत्रर एड्रेस हूँ यहाँ पिले देख पाणिनीय व्याकरण जो अष्टाध्यायी रहा से अष्टाध्यायी ग्रंथर यहाँ हूँ एड्रेस ए सूत्रर सूत्र नंबर सूत्र संख्या। तो आम जो देखा छंदसी परिअपि ये केतोटी शब्द अच्छी ना 3टी गोटे हूँ छंदसी गोटे हूँ परे आ गोटे अपि। तो छंदसी माने कौन पिले छंदसी छंदसी सप्तमी विभक्ति एक वचन छंदस शब्दर छंदसी रूप हो जाए से छंदसी अर्थ कौन ना वेद को पिले छंद बोली कहुई था नहीं कि। तो छंदसी अर्थात वेद रे न कि परे परे माने कौन परे भी से सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप परे माने परे अपि अपि गोटे अव्ययपद जार अर्थ होछि मध्य। तो वेद रे छंदसी परे अपि परे मध्य प्रयोग होता है ताले कहार प्रयोग होता है प्रभु प्रश्न। तो प्रश्न आसीबो कहार प्रयोग होता है तो सेथि पई प्रयोग करा जाय पिले अनुवृत्ति ला। तो गोटे सूत्र पूर्व सूत्रर केतेटी एलिमेंट्स अनुवृत्त होई आसी थाए जाको अनुवृत्ति बोली कहा जाय थाए। तो से अनुवृत्ति देखिले जना पड़िबो जे पूर्व सूत्ररु कौन कौन आसी सूत्र को। तो यार पूर्व सूत्र जोड़ा थिला 1 4 80 नंबर सूत्रटा से सूत्ररु किछि डाइट अछि ताले आमे जेते बेले चंद्र अर्थ देखिबा सूत्रर ताले छंदसी परिअपि अर्थात वेद रे परे मध्य प्रयोग होता है ताले प्रभु कहार प्रयोग होता है। तो पूर्व सूत्र कहला ते प्राग धातु हो। तो से ते और प्राग धातुर अनुवृत्ति है सूत्र रे ताले वेद रे कौन होता है ना कहार प्रयोग होता है धातु परे मध्य पूर्वर मध्य ना ते ते के ते के ते उपसर्गा ते गति नहीं कि। तो ताले तार अर्थ हम सूत्रर जे छंदरे बा वेद रे धातुर पूर्वर बा परे कहार प्रयोग हो पारिबो
ନା ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାର ବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟମ ଲେଖିଦେଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟମର ଅର୍ଥ ସେଥିରେ କିଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟମରେ ଆଗକୁ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଥାଏ ସେ ଜାଗା ସେ ବୃତ୍ତି ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ପଷ୍ଟମ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବାୟବିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଶୂନ୍ୟତ ଆୟତମ ଉପନିଷ୍କୃତମ ଉଷା ଆବାୟୁବାନୁନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା। ତ ତା ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ରହିଲା ସେ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେବ, ସୂତ୍ରାର୍ଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଛନ୍ଦସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦରେ ଆଉ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରେ ଅପି, ତ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଗତି ଓ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ଧାତୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ଓ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତ କାହିଁକି ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଆମର ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଲୌକିକ ବ୍ୟାକରଣ, ସେ ଲୌକିକ ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଯେକୌଣସି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଧାତୁର କ'ଣ ଲାଗେ ପୂର୍ବରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଧାତୁର ପରେ କୌଣସି ଉପସର୍ଗ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଥାଏ, ଧାତୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗତି ଓ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ, ଗତି କ'ଣ ଆଉ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ? ପିଲେ ଗତି ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର ଆସିଛି ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 59 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଦେଖିବ, 1459 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ସେ କହିବ ଉପସର୍ଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ। ତ ଉପସର୍ଗ କାହା କୁହାଯିବ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଗ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଉପସର୍ଗର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ପିଲେ? ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ 22ଟା, ଉପସର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 22ଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ର ପରା ଅପ୍ ସମ୍ ଅନୁ ଅପ୍ ନିସ୍ ନିସ୍ ଦୁସ୍ ଦୂର ବି ଆଣ୍ଡ ନି ଅଧି ଅପି ଅତି ସୁ ଉତ୍ ଅଭିପ୍ରତି ପରି ଉପ, ଏପରି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରାୟଦୟ ବା ଉପସର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 22। ତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଗତି ବୁଝିଲା, ଉପସର୍ଗ କ'ଣ 22ଟା ଉପସର୍ଗ ଅଛି ପରପରା ଆଦି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗତି କ'ଣ ପିଲେ? ତ ଗତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ଗତିଶ୍ଚ, ତ ଗତିଶ୍ଚ ସୂତ୍ର କହିଲା ଯେ ଏ 22ଟା ଉପସର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ଗତି ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଇଟା ତାହେଲେ ଗତିର ସଂଜ୍ଞା କେତେ ନା 22। ତ ଯେତେବେଳେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପସର୍ଗ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୟ ରହିଲା ପ୍ର ପରା ଅପ୍ ସମ୍ ଅନୁ ଅପ୍ ନିସ୍ ନିସ୍ ଦୁସ୍ ଦୂର ବି ଆଣ୍ଡ ଅଧି ଅପି ଆଦି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗତି ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଗତିଶ୍ଚ ହେଲା। ତ ଗତି ଯେଉଁଟା ଉପସର୍ଗ ବି ସେଇଟା ହେଲା। ଗତି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ବା କୌଣସି ଧାତୁ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉପସର୍ଗ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ବୁଝିଲା ଗତି କ'ଣ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବେଦରେ ବା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଗତି ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ନା ପରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନା ଯଦି ଆମେ ହୃ ଧାତୁ ନେବା, ପ୍ରହାର ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ହୃ ଧାତୁ, ତ ତାର ଶବ୍ଦ ନା ପ୍ରହାର, ସଂହାର, ହାର, ବିହାର, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ କେବେ ବି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର ପରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ବି ଲାଗେ ଆଉ ଧାତୁର ପରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ଦେଖିବା ତ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଇ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା କହିଲା ସେ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ସିଏ ନା ବାୟବିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଶୂନ୍ୟତ ଆୟତମ ଉପନିଷ୍କୃତମ୍। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବାୟବିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଶୂନ୍ୟତ ଆୟତମ ଉପନିଷ୍କୃତମ୍, ଏଇଟା ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବ, ତ ଯେଉଁ ତୁମର ଆୟତମ ଉପ ଅଛି, ଏ ଆୟତମ ଉପରେ ଦେଖ ଏକ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତାହେଲେ ଆ ୟାତମ ଆଉ ଉପ ଏ ତିନୋଟି ପଦ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା। ତ ଏ ଆୟତମ ଉପରେ ୟାତମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ବିଲେ, ୟାତମ ହେଉଛି କ'ଣ এই আয়তম হচ্ছে এইটা ধাতু। এই আয়তম ধাতু পূর্বরু লাগিছি আ, এই আ হচ্ছে উপসর্গ, এটা হচ্ছে উপসর্গ আউ তারপরে গোটে উপসর্গ লাগিছি উপ ହେଲା। তো আতম ধাতু পূর্বরু গোটে উপসর্গ লাগিছি আ, ଆଉ আতম ধাতু পরে আর গোটে উপসর্গ লাগিছি উপ।
ନାଇଁ କି? ତ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସୂତ୍ରରେ ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ଯେ ୟା ତ ମୁଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସର୍ଗ ଆ ଲାଗିଛି ଆଉ ପରେ ଉପସର୍ଗ ଉପ ଲାଗିଛି। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପରେ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ କଣ ଉଷା ଆ ଭାଇ ଭାନୁନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଷା ଆ ଭାଇ ଭାନୁନା ରହିଲା ଏଇ ଉଦାହରଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ ଧାତୁ କଣ ପିଲେ ନା ଧାତୁ ହଉଛି ଭାଇ, ଧାତୁ ହଉଛି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି କଣ ଆ ଉପସର୍ଗ। ତ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ଆ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ହିଁ ଲାଗିଛି ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଧାତୁର ପରେ ବି ପୂର୍ବରୁ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ପରେ ବି ଲାଗିଛି। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଧାତୁର ପରେ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛନ୍ଦାସୀ ପରିଅପିର ସାରାଂଶ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ତମକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେମିତି ଲେଖିବ? ତ ସେଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିବ କେମିତି ନା ଲେଖିବ ଏମିତି ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ବେଦରେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଧାତୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ବାୟବିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଶୂନ୍ୟତା ଆୟତମ ଉପନିଷ୍କୃତମ, ଏ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଯୋଉ ଆତମ ପଦର ଆତମ ଧାତୁ ରହିଲା ସେ ଆତମ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ଆ ଆଉ ଆତମ ଧାତୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ଉପ। ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଉଷା ଆ ଭାଇ ଭାନୁନା, ସେଥିରେ ଭାଇ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆ ଉପସର୍ଗ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ବି ଲାଗିପାରିବ ଧାତୁର ପରେ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାଏ, ଧାତୁର ପରେ କେବେ ବି ଲାଗି ନଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ପ୍ରପରା ଅପସମ ଅନୁଭବ ଆଦି 22ଟା ଉପସର୍ଗ ଅଛି ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ତମେ ମୁଁ ଭାଇ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ ଯେ ଛନ୍ଦାସୀ ପରିଅପି କ'ଣ ବହୁତ ଏଇଟା ବହୁତ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ କଠିନ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିଦେବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି ତମେ ଦେଖିକି କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ 22ଟା ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ସେ 22ଟା ଉପସର୍ଗ ପ୍ରପରା ଅପସମ ଅନୁଭବ ନିସ୍ 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 ନିର୍ ଦୁସ୍ ଦୁସ୍ ବି ଆଣ ନି ଅଧି ଅପି ଅତି ସୁ ଉତ୍ ଅଭିପ୍ରତି ପରି ଉପା ହେଲା। ତ ଉପସର୍ଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର କହିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲି ତମକୁ, ତ ସେ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଗ ହେଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କ୍ରିୟା ସହିତ ଯୋଗ ନ ହେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗତିଶ୍ଚଃ, ଏ ସୂତ୍ର ପୁଣି କହିଲା 60 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ତାର ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଯଦି ଉପସର୍ଗ ଧାତୁ ସହିତ ଯୋଗ ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଗତି ଗତି ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯିବ। ଏହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ବି କୁହାଯାଏ ନିପାତ ବି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତି ଥିଲା ତମର ଆଜି ଆମର ଛନ୍ଦସୀ ପରିଅପି ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ସେକେଣ୍ଡଟା ବ୍ୟବହିତାଶ୍ଚ ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।